Selam dostlar. Selam dostlar, selam barıгызга da. Bizim bugün qonaqda Igor aboy. Igor aboy, seni barысы da bile, lekin şuluq vaqtda bir kimde şınlap turib bilmeydik. O'zing turunda birer qiziqli faktlar aytib жетib berelim. Mene bir qiziqli fakt var. Men maktabda, bizning maktabga barangiga shiqaralar, ya'ni maktab o'quvchilari kimlar avulda shular anglaydir. Bizni barangiga shiqarib jiberdilar-da, bizning klassdoshlar bilan barangini shuklisi kelmadi. Biz qo'shib qo'yib ketdik. Ikkinchi kunni butun maktabga o'tganda bizni maktab bog'chasida ishlatdilar. Shunga ko'ra barangidan qo'shmag'iz do'stlar, no ko'ngilli edi. Akizden Igor aboy turunda neler bilashak misali, Chunki qalbni boshlaymiz. Юмористlar aytadi, tuğunu eng zo'r o'ng'ush deb aytib bo'ladi. Masalan, bir qoshinda velosipeddan tog'da tushganing yo'q ekan, o'tirda tushib ketdi. Ko'p kishi aytadi, krasivее edi, lekin bir qoshinda o'ylab beraman, krasivее. Hozir yod bo'lirga mumkin. Ena tushar o'rin yo'q. Bu avuldagi sabantoy. Bir qoshinda zvonit deb aytmaga, zvonit. U menimcha umuman olay tugul. Mening bor shunday tajribam 21 kun men reально yetdim-da, annar все. Selam, efirde qalep tapşırığı. Hem bugün bizde qonaqda Igor Smirnov. Igor, hoş geldin. Selam. Igor Smirnov, her narsenin oңай yağını görüp şişeleş tabağlatırgan kişi. Rus tilin suurunun aşa, online mektep buldurıp til irete. Uze Selet Yaşlar Uzegi direktori urun basara. Eli Selet olanları koordinatörü da. Kıskası, bor jerge jetişe. Ең зор уңышыгыз деп нәрсәне саныйсыз? Юмористlar aytadi, tuğunu eng zo'r o'ng'ush deb aytib bo'ladi. Lekin o'ng'ushlar bo'lgandir endi u. Menimcha eng zo'r o'ng'ushlarimning birisi kichkinagina avuldan Şuşunda kelib, Qozonda bugungi kunlarda yaratgan ishingda ishlaw, yaqin do'stlaring bo'lu, oila quru, shularning eng zo'ri muayyan mana shu o'zing bo'lib qoludir, chunki bugungi kunda azgina yo'ldan toypilarga da o'rtugil, tege o'zingni topmauda mumkin. Menimcha men o'zimning yoshimda endi o'zimni topdim deb sanayman. Ham eng zo'r o'ng'ishim menim uchun shu gрамоталар, qog'ozlar, anda kuboklarim degansa bo'ladi. Lekin eng zo'r o'ng'ishim menim uchun o'zim bo'lib qolu, ham o'zimning yo'limni topu. Mana kimlar maktabda hali, kimlar studentlar haliligina, menimcha ular uchun mana degan kengash yeshroq birinchi topqir birlashib qarash kerak. Masalan, bir qoshinda velosipeddan tog'da tushganing yo'q ekan, o'tirda tushib ket. Birinchi topqir bo'lsin, bir qoshandagi yo'lga suv quyganing yo'q ekan, masalan, qo'rqma, kirda chiq. Mana shunday kichkina birlardan bizning emotsional fon borliqqa keladi ham. Qo'y vaqtda kishi o'zi narsa o'shaganini ham narsa tilaganini bilmasligini mumkin, ishlab qaramish aybi. Shuni izlarga kerak. Sizning intervyuda ayniga sizga jurnalistikaga kirishga deb kengash bergan edim. Siz hozir jurnalistikani bitirgan bo'lsangiz, siz hozir nega ishlar boshqarar edingiz? Men u vaqtdan bek jiddiy qabul etmadim. Hozirgi aqlim bo'lsa, balki shundan ketib qorarim jurnalistika, chunki u qiziq o'lka. Agarda shulayda men jurnalistika yo'nalishi bo'yicha o'quvimni bitirgan bo'lsam, menimcha men ko'proq mana shu intervyu yo'nalishida ishlashim kerak. Menga ikki ay berishdi. Mana shu yo'nalishda. U yozuv, menga nig'shi yozuvlar, tege Instagramda postlar yozuv, masalan, nindidir shitrekli zo'r analiz bo'lmasa-da o'z fikrimni aytib, ham menga shu kishining shuni o'quvi ham menda shuga kelisham degan so'zi menga shu. Ikkinchidan menga bek o'sha bugungi kunlarda masalan shu Dutning xizmati ham onun shekilli ishlar ishlab qorar edim. Men hatto hozir bugungi kunda niq zo'r konkurensiya bo'lsa-da, menim uchun Yuriy ishli turgan ishlar, mana shu intervyular menimcha u bek zo'r odam, u niq azirlana ham Rossiyaning eng yaxshi intervyueridan Poznerdan olgan intervyuda masalan, u menimcha uning turmushini shu xatlarni o'yrangan, ham shuni xatlar teran kira olgan. Menimcha mana shuning uchun jurnalistikani yaratib bo'ladi. Ham menimcha agar men jurnalistikada bo'lsam, naq mana shu intervyular yog'ina kushardim. Igor rus ham tatar tillarini komil bilan, u rus filologiyasida o'qigan. Tamomladim, rus filologiyasida o'qigan. Igor, kelasi bilim sana bek jengil bo'lar endi. Bilmayman. U bizning bek zo'r problema, bosim. Tatar tilida bor, rus tilida da. Onday bir bor. Mena anda shunday bosimni qo'yib yog'idan gel xato jibarilib turgan so'zlar. Sen hozir shu tartmadan olib, qarab bizga nechik durust ekanini aytib beradi. Tak. Hozir yod bo'lirga mumkin.
Монсын мен білем, бұл обеспечение. Хотя бүгінгі күнлерде Иә. әдәби яқтан обеспечение да бара, обеспечение да бара, ләкин егіда обеспечение. Обеспечение. Есіңізде қалдырып барыңыз. Ну, бұл сөз меңа егіда ләккәне. Бір қошында звонит деп әйтмәге, звонит. Иә. Монсын мен тоже білем, бір қошында завидно түгіл, завидно. Не? Көрінер, О, монсы тоже көңілі сөз. Көп кіші граффити деп әйтә, сіздің мына мұнда матур, ләкин литератур, норма, граффити. Мұны мен тоже білем. Мұнда көп кіші ялғыша тұрған сөз избалованный дейлер, ләкин дұрыс болашақ. Избалованный, балую, һәм тамырдағы а хәрефіне бары тек бір сөздегін әтші, ол балуын. Баловин. Мұнда бар симметрия, ләкин симметрия болырға тиіш. Иә. Симметрия. Біз ғымыр симметрия деп сештік математика. Монсы ауылда ең еш хота, аны еш қына жалюзи дейлер, ләкин бұл француз сөзі, һәм бұл сөзлерде, шетелден келген сөзлерде біздің басым ақырғы жеккетші жалюзи болырға тиіш. Жалюзи, татар тілінде әшкілі. Жалюзи, бордюр, һәм башқалар. О. Ненде сөзі? Скорее всего, жауап диоптриядыр. Иә. Біз бізді аңғыл диоптрия дейбізінде шоң. Мен просто шуны айтасым келе, басымларда самый сен күтмеген жауап. Нефтепровод, ударение har vaqt vodқа барашав, газопровод, бір гына исключение бар электропровод, яйса электропровод, чөнки анда була бір провод, яйса проводка зур комплект. Ну, бұл сөзді бек яраталар хоталар ясарға, көп кіші айта красивее еді, ләкин бір көшінде ладерге рамы красивее, ударение har vaqt ив суффиксына болашақ. Біздің үйде ойын бар, мен әнені түзеткәлі, анары ол мені түзеткәлі. Мұқа мені түзеткәләмі бұғайны, но болып алды, мен аны түзетіп алдым. Ол менің постларымны түзеті. Шоңа көре мен әнеге шығамындыр әзірек. Ол менің бүтін ұшша сөздерімін оқып шығып, қояда осай түрім шып қалған екен, яйса опечатка болған екен. Ошылар яқшы білемін. Мен китап оқырға әнеден үйренгенміндір. Әне битнік ұяратам мен китап оқырға. Әкияттер кішкінен шағыннан оқыған, ол мен асилейді, менің әбі кибітші. Ол мен алып қайтып бір әйдені, бір пакет ирис, кис бар ешінді ирис. Менге шуны ошы китаплар оқиын дейді. Шуңа тішлері де бұзылғандыр енді, мен де шуңа бұзылған екен. Аның қарабы оқылар. И ол менің постларымны оқып, өзінше түзеткәлі шулай. Менің шунда редакторым бар. Өз-өзіңе ішінішін нешек артырырға? О, фәлсәфи сұрауға кетті. Ғайладан келе бірінші тәрбие өз-өзіңе ышану. Екіншіден, өз-өзіңе ышану өзіңнен тұра. Әгер дәгіл бір орында отырасың екен, мәселен, ярар, бүгінгі күнімізді рахмат кеттім кино қарым, яйса, ярар, бүгінгі күнімізді кеттім ятам, ярар, бүгінгі күнімізді шулай-шулай. Әгер тик бір-бірінігін әшлемеші отырасың екен, сен бір қойшандағын олға аламайшақсың, һәм өз-өзіңе ышанышың артмайшақ. Чөнки өз-өзіңе ышаныш арту, ол башқалар белән үзеңне һәр вакыт чагыштыру. Әгер син сенің яшьтәшләрең бөтенесе синнән алгарак китә икән, син үзеңә ышанмый башлаячаксың, син үзеңне һәр вакыт теге ятим кыз баласыдай мультфильмдагы шикелле хис итә башлыйсың. Шуңа күрә һәр вакыт яңа үзеңә максатлар куярга кирәк. Мәсәлән, ул күп төрле әйберләрдән. Кемнәрдер, мәсәлән, һаманда физик күнегүләр белән шөгыльләнә алмый башлый. Шуңа күрә, мәсәлән, иртәгә 2 тапкыр сикерәм, берсе көнгә 4 тапкыр сикерәм. Шулай дип, әгәр арттырасың икән үз алдына максатыңны, көндә синең максат бар, көндә син үзеңә ышана башлыйсың. Әйтәләр бит, 21 көн кирәк привычка синдә булсын өчен. Гадәткә керсен өчен. 21 көн эчендә әгәр син менә шушы әйберне башкарсаң, ул минемчә гомумән алай түгел. Минем бар шундый тәҗрибәм, 21 көн мин реально иттем дә, аннары всё. Нәрсә эшләдең? Нәрсә иде соң әле ул? Көндә түгел сонлы сторислар куй. Мин үземнең, Instagramны нитергә телим, теге яхшыртырга. Мен булып алды опыт 21 көн мин минимум 3-4 сторис куярга тиешем. Шалт аннары бетте ул. 21 көн узды, мин үзем өчен тикне үтәдем дигән всё. Булды. Шуңа күрә иң мөһиме көндә максат куя белергә. Мәсәлән, бүген көндә максатым балалар белән килеп очрашу калыпта, мәсәлән. Иртәгә минем максатым, иртәгә безнең мәсәлән җомга, иртәгә иптәшләрем белән күрешеп футбол уйнау мәсәлән. Суббота мәсәлән, әти-әни янына кайтып килә. Шуңа күрә көндә максат белән яшәсәң икән, көндә ниндидер пунктың бар икән икенче көнгә, син үзеңә ышаначаксың. Чөнки син аларны үтәп барасың, и синең әкрен генә шундый теге нең артып бара инде. Уровень уеннардагы шикелле син босска барып җитәсең. Сез футбол уйныйсызмы? Мин күбрәк волейбол яратам, һәм гомумән спортны мин яратам, чөнки минем әти физкультура укытучысы иделек, шуңа күрә спорт белән без нык дус.
буш вакытында тырышам. Шахматта уйнарга, спортта да азрак сиркенеп алырга төрле вакытлар була. Тамашачылардан келген бірінші сұрау болырға тиеш еді Альбинас. Интернеттен шақты көп сұраулар келді. Рус тілінде нешік дұрыс хатасыз язарға үйренілге? Русша китапларды оқим инде. Менің шылық, мәселен, біздің английский оқытушысы бар еді. Шылай бик ақыллы хатын, аның ире де шындай дейді. Ол айтады, міне, ол шундай көп китап оқиынды де. Әмма меңа язады бей хаталар де, үләйдім деге. Хаталардан мы? Хата білен дейді. Мәселен, Рус тілінде һәм гомумән любой тілде дөрес язу өчен һәм хатасыз язу өчен сәер ничек кенә алмасын бик вак кеше булырга кирәк. Һәрбер хәрефкә, то есть рус телендә игътибарлы, вак һәрбер әйбереңне кат-кат тикшерә торган. Мәсәлән, син бүгенге көндә дә мәсәлән язасың берәр сүз, булсын мәхәббәт сүзе. Без бөтенебез дә беләбез, татар телендә мәхәббәтнең ике варианты бар. Берсе аның величественный дип әйтә, икенчесе икенчесе шуның ярату. И менә шундый әйберне белсәң дә, әгәр әз генә шик бар икән, мин яшерен батырын түгел, балаларга дәресләр аңлатканда, мин нәрсәдәләр ялгышам икән, мин ачам дагы Google-ны и лучше үземне бер кат перепроверю, тикшереп карыйм. Чөнки мин балаларга ялгыш әйбер әйтә алмыйм. Шулай ук синең хатларың, синең SMS-каларың, синең әйберләрең. Кешенең андай әйберләреннән аның турында күрмәгән килеш ниндидер беренче фикер туа бит инде. Шуңа күрә SMS-каларда, яисә хатлар язганда, һәм гомумән язганда сочинениялар, иншалар булсын, яисә булсын дәрестә, иң мөһиме вак булырга һәм мөмкинлек булса аны кат-кат тикшереп карарга кирәк. Китаплар уку булыша бер сүзсез, ләкин китаплар уку күбрәк телне арттыра. Синең язма телеңне түгел, әмма сөйләвеңне, сөйләмеңне, тагын аралашуда синең словарь запасың арта, ләкин язу өчен күбрәк язырга кирәк әлбәттә. Һәм тагы бер киңәш, телефондагы автоисправлениене алып атырга кирәк минемчә. Ул ничектер ияләнә башлыйсың. Чөнки анда дөрес язмасаң, ул төзәтмәй, но барыбер кызыл ни белән, кызыл теге сызык белән хата дип язып куя. Шуңа күрә телефонда автоисправлениене алып атырга, әгәр инглиз телен өйрәнәсең икән, телефонда бөтен нәрсәне инглиз теленә күчерергә, һәм ул яктан телефонның зыяны түгел, файдасы да булырга мөмкин. Игорь, синең ачуың генә бит шундый грамотный кеше, татарча әйтеп әйтсәк. Синең хәзер бит грамоталыкка бик карап торам. SMS-клар язганда, гадәттә анда ул пунктуация бөтенләй бетте инде ул хәзер, белмим, аңа бөтенләй аны санга сугып тормыйлар. Син ничек сиңа борчымы сиңа сообщение килдек менә? Әллә сиңа игътибар итмисеңме менә бу хаталы язган? Смотря кем белән язышам һәм нинди инде. Мәсәлән, минем эшем бүгенге көннәрдә мин бит дәүләт эшендә дә эшлим. Һәм анда хата чыгарырга гомумән ярамый. Чөнки рәсми хатлар, рәсми котлаулар, рәсми сообщениялар хәтта. Мин анда хәтта теге рус телендә бит вы сүзе бар. Без бит ияләнгән җирдә выны кичкенән язырга. Ләкин мин теге кемгә дә булса дәшәм икән, выны зур хәрефтән язылар. Менә ул шуның хәтле вак әйберләр, аларны карамасаң, синең турында дөрес караш булмаячак. Сиңа башкача карый башлыйлар. Язышканда, инде мин үземнән элекеге шикелле привки дип язмыйм, конечно, но миндә генә андый теге скобкалар, кайдадыр дефисымны төшереп калдырам мөмкин, ләкин мин шундай әйберне сизәм үземдә, мәсәлән, где-то сүзен язам икән, һәм ялгыш кына мин дефисны язмыйча китәм икән, мин аны күрәм, язмадым, и мин нәрсәгәдер кире кайтам, и төзәтеп куям. Минем эшем поша. То либо не бутлар, менә шундый вак әйберләрдә бар ул минем ниндидер менә шул перфекционизм шикелле әйбер. Ну, ул ни теге популяр сүз белән профдеформация дип әйтәләрдер инде. Ансыз булмый. Ансыз берничек тә булмый. Һәм әгәр миңа кеше хаталы яза икән, мин аңа беркайчан да язмаячакмын. Нәрсәгә шулай хаталы язасың дип, ул аның теге хокукы. Ләкин әгәр ул мәктәп укучылары икән, мин әйтергә мөмкин инде. Әйтәм, сиңа бит йөгә бирәсе әйдә, әз генә төзәтеп куйыйк инде. Просто исеңдә калыр дип. Игорь үзе нинди китаплар укый икән, бәлки яңа кызыклы берәр автор тәкъдим итәр. Тәкъдим итә алам. Соңгы арада китаплар уку кимеде. Мин мәктәптә нык күп укыйм, мәктәп библиотекасыннан да күп алайм. Миңа бик ошый иде татар әдәбияты. Хәзерге вакытта соңгы укыган татар әдәбияты китабына мин бик күп узды инде. Мен башка бер китап булды. Татар теленнән мин барлык балаларга да, студентларга да, әти-әниләргә дә киңәш итәм Габдрахманов Сәләмовның Ак чәчәкләр китабын укып чыгарга. Аны укымыйча ярамый. Ул просто минемчә татарча әйткәндә шедевр. Рус теленнән мин бик яратам Гарри Поттер, Голодные игры, Бегущий в лабиринте, менә шундый фэнтези шикелле әйберләр. Ләкин
университетта оқығанда миңа 1 ел кірді зарубежный литература. Мен де ғұмыр оқымаған кітапларын оқыдым. Анда бик көбәйбір оқыдым мен. Бізге 4 ел кірді. Мен просто зарубежный литературның икенче экзаменын бишлегә бирер өчен 4 тапкыр килдем. Менде де шундый тоже пунктик бар, бишлегенә кирәк дигән. 4 тапкыр килдем. Гюгоны да оқып чыктым. В общем, күп укылды. Ләкин яңа автор дигәннән минем тәкъдим итәсем килә ине. Миңа бик ошый менә Дэн Браун. Вот. Бар шундый автор Дэн Браун. Аның бар 5-6 детективы. Ел гади генә детектив түгел, ул менә Шерлок шикелле. Син бер нәрсә көтәсең анда. Абсолютно бүтән нәрсә. Аның бар Инферно, Код да Винчи, тагын берничәсе бар инде. Менә Инферно, Код да Винчи, ниндидер знак. Менә бу авторны укып чыгарга кирәк. Цифровая крепость бар аның буенча киноларда төшерелгән. Анда уйный шундый популяр актерлар. Менә аларны укый башласаң, мин берничә ел җәй көне тырышам чит илгә су кыйнырга барырга. Менә миңа зарланалар. Син су кыймыйсың, син китап укыйсың дип. Потому что мин соңгы 2 китабын аның укыдым нәкъ менә су кырында, кеше су кыйнганда мин зонтик астында күләгәдә әкрен генә аның китап укыдым. Ул шуның хәтле менә кызык яза, һәм анда көтмисең, ничек бетәсен. Дэн Браун бу китап белән мине таныштырды Некәш. Шуңа күрә мин үзем белмәсем аны, но детективлар ягында ул прям мастер. Авыр халыклы балалар белән дә эшләргә туры киләдер. Алар белән ничек уртак тел табасыз? Сәләттә бит Мин сәләттә анда нишәннең бала үтәсез анда җәй көне. И анда менә бөтенесе дә син эшли. Игрәү шулай итәрбез дип утырмый. Чөнки хәзерге вакытта менә бар бит әле поколение X, Y, Z дип әйтәләр. Бар бумерлар, бар зумерлар диләр. Мин үзем бумер инде, мин теге вакыт кешесе дип әйтик әкрен генә. Менә минем каршымда минемчә утыра күбрәк зумерлар. Зумерлар бит алар зум сүзе белән генә бәйле түгел, алар еще лидерлар. Алар үз фикерен әйтә, һәм аны әле дәлилли белә. Һәм син күпме генә син әле кичкенә, син алай дип әйтә алмыйсың дисәң дә, алар үз фикерен табып, үз фикерен әйтәчәкләр. Без аны авыр холык дип әйтергә тиеш түгел, чөнки ул үз фикеренне төгәл әйтү. Авыр холыклы балалар бар, кемнәр сине тыңламый, һәм алар шуннан дагы әз генә сиңа зыян китерергә мөмкиндер. Андый балалар бар, тыңламый торган балалар бар. Андый балалар белән беләсезме ничек була башта? Башта алар сине просто күрә алмыйлар. Чөнки син аларча эшләмисең. Мин аланнарда әйдәман булганда минем бар шундый балалар, бездә шулай яраталар. Киләләр дә ярыймы подругам янына, дус кызым янына башка төркемгә күчәм. Сәләттә ярамый бер төркемнән икенче төркемгә күчәм. Әйтәм, юк. Ул мине шуннан соң инде менә просто мин аңа әйтәм, әйдә, 2 көн көтәбез, аннары карарбыз. Башта 2 көн ул мине нитми, мин аңа әйтәм, син әз генә башкачарак бу ситуацияга кара, башкалар белән танышып кара. Балаларда, андый балаларда әз генә азарт уятырга кирәк, һәм ул азартны үзе аңа бурып җибәрергә кирәк. Чөнки мин беләм, 2 көн бала башка бала белән йөрсә, актив бала үзенә яңа дуслар табачак һәм ул бу әйбер турында онытачак. Шуңа күрә теге начар холыклы дип әйтик инде. Балалар тыңламый торган балалар белән эшләү вакытында мин күбрәк алар белән үземчә бәхәскә кирип китәргә тырышам, алар белән теге күрә алмыйм этабыннан без синең белән инде абый Некәш шикелле дигән этапка күчәргә тырышам. Сәләт дигәннән Игорь, синең турында сәләттәге дусларың, фикердәшләрең синең турында фикерләрен җиткергәннәр иде, хәзер шуны карыйбыз. Әгәр дә сезгә нормальный замут кирәк икән, димәк сезгә игрәү янына барырга кирәк. Чөнки аның белән чыннан да һәр вакытта бик күңелле, һәр вакытта нәрсә дә булса турында сөйләшеп була. Аның белән бер кайчан да моңсу да булмас. Ул чын дус. Иң мөһиме, менә үзем Нәсләт клубы президенты булгач, Игорь абый нинди президент булдым, һәм үземә менә нинди менә Игорь абый кебек булырга, һәм хәтта үземнең үз стилемне булдырырга, ул әлбәттә монда төп зур өлеш Игорь абый һәм аңа бөтен күрсәткән ярдәмнәре һәм киңәшләре, насихатлары өчен бик рәхмәт белән. Аның шундый бик шәп сыйфаты бар, ул туган ягын бик ярата. Һәм тагын нәрсә әйтәсем килә, әгәр дә сезнең берәр кая барасыгыз килә икән, берәр ерак юлга чыгасыгыз килә икән, шалтыратыгыз Игорь абыйга, чөнки ул менә дигән водитель, менә дигән машина алып баручы. Ул бик гадел кеше. Ул һәр вакыт үзен киңәш бирә ала һәм һәрбер киңәшен мин әле дә истә тотам. Мин аңа бик рәхмәтлемен. Рәхмәт сиңа, Игорь абый.
Instagram битіне кірсәгіз, Игорь Смирновтың андай, мен татар тілін сенен яқшырақ Әйе, білем деп андай. yazып қойған. Мен мені аңлата алам. Причем ол знаю татарский лучше, чем ты деп yazылған русша. Мен мені аңлата алам. Біз битінде бүтіні біз Instagram кішілер деп әйтек. Меңа сөйледілер, нешек бұларға тейіш шапка, био, анда бұларға тейіш вызывающий, анда бұларға тейіш қызық. Шуңа көре мен yazып қойдым, знаю татарский лучше, чем ты деп. Мен аңа қоптым, ол қармаққа. Хам сеңа татар тілді бойынша бірім әзірләдім. О, яқшы. Хам ол біріміне екінші тартмада. Анда біздің фразеологизмлар. О, Хам оларның оқып, шындықта нәрсе аңлатқан, ненде мәғна білдіргенін әйтірге керек болашақ. Мен айттым бит әдебиет білән көптен мен уже юқ. Юқ, ярарында білген қатлысы қызық бітінді. Сол пұяққа салам қыстыру. Бұл керек уақытта, керек жерде бұл бұлышу менім. Моқтап жіберу. Мына тіге... Сөз етіп жіберу ендер сол пұяғына салам. Керек уақытта бұлайтып олу, ел сеңа плюс. Кәкірі қоянға тірәту, бұл ялғышмасам, бұл кішінің бір кіші нәрсәдір сен ғайыплейсің екен, яйсе оның үнгейдер ішін топқансың екен, мұны дәлелләу. Яғни... Олдалау бұла бұл кәкірі қоянға тәртіп қалдырады бәйтелер. Да, мен кересін шеттім, значит. Кәкірі қоянға тәртіп қалдырды бәйтелер. Все, демек мен вообще уже ұмытқам мұны десен. Сен бік қотлаулы етіп тирен түбілесің. Сұқыр тауыққа борда бұдай. Сұқыр тауық, мұнда аңлашылай, сұқыр тауыққа борда бұдай. Ну, бары бір болған кішіге, принцип қайырлысы айттым, үші келді. Бары аңламы, яғни, ол айырмы дегенде енді. Кісесі қалын бай. Нәрседе болса істелі. Қызыл қор яуғаш бір қошында болмайшақ мұның нәрсе. Әйден бір сібірерсін сен білесің екен, яшылардан сұрап қарай, сен білесің? Көз бұяу, мәселен. Көз бұяу? Мен білем. Көз бұяу, нәрседен оңлата? Дүнияны әленші көрге яқтырақ көбік түгілдіріш. Көз бұяу әзгіне башқа шарақ болады. Башқа шарақ, Әйе, ол мейімші алдалау. Әйтәлер шындай бір күйме құмға тірәлі әділер. Бизнес-ходный ситуацияларда. Әйе. Анарсын суға ташқа тірәлді дейді. Әйе, анар әйтәлер іші құмын қойылған деп анса әзгіне бүтәне. Құмын қойылған ансы уже. Басқан жерден ұт шығару, мұнсы мен білем. Тик тұрмау? Әйе, ол тик тұрмау, яғни бұл тіге бик актив бүйшілер тұрында бұл әділер абычны. Міне бітәлі мұнда бітінесі шешіле бары. Әне түшер урон yok. Бұл ауылдағы сабан той деп әйтегенде. Когда бүтін кіші жиылады, анда реально бір ненде урын қалмаған. Яйса, бұл билер форум. Табан ялтырату, мен мұны білем бұлай. Әсіз табан ялтырату? Алдала түгіл ме? Шоған, табан ялтырату деп ялғышмасам, тезірек қошуын әйтелер. Табан ялтыратты, аны бір кішіде көрмеді. Анар таған бар, мен де оны етейді, қияқлады. Іштен қошып, қияқлады. Бізде аңды yok. Ансы менімшені районлардан, Татарстанның қоя орнашуынан тұрадыр. Но фразеологизм артында вообще көп айтып бола. Алар бик мотор һәм біздің сөйлем тілін бойыталар әлбәтте алар куллансын. Бар фразеологизмлар, бар шундай һәр әлі районларға хос нелер өтізәнші. Аларны бір жиып тыңласам, онда нәрсе генә. Анда кыз ана кіші синнәрден айрым бір шәхс сөйлемейтіндер бар. Әйе. Андай бірлер бар. Игровой, менем сізге шундай сұрау. Сәләт ярдәмендә ашылған сіздің іш сыйфатығыз. Ғымумен сәләтті эшләү барышында ол стрессоустойчивость. Менем шундай үземә не бар? Вызов. Булган сорауны максимально тиз шишергә кирәк. Ягъни мен үземә шундай мақсат куям, тиз шишергә һәм шулай итеп шишергә, чтобы менә бер шиштем все. Менә ул стрессоустойчивость дигәндә мен күп бурыш булган вакыт, многозадачность дип әйтеп булган күп бурышлар һәм күп эшләр булган вакытта теге төшенкелеккә бирелеп, мен моны эшләмим дип китү түгел, киресенчә утырып, теге аяк баштан каршы бару имеш шуңа. Язып чыктың дагы, моны эшләдем. Менә шундый, менә берсе шул булсын, стрессоустойчивость. Мөгаен мин мәктәптә моның хәтлек аралашучан һәм моның хәтлек социаль кеше булмаганмындыр. Сәләт аркасында әле беренче тапкыр бала булып килгән вакытта шуңа өйрәндем мин. Кеше белән сөйләшсәң, алар сиңа җавап бирәләр. Һәм синең шулай диң арта. ВКонтактедагы дусларың гына түгел, прям синең аралашуың, телең яхшыра, плюс синең өчен яңа. Һәр кеше безнең өчен нәрсәдер китерә, мәсәлән, кем беләндер танышкач, ул үз фикерен әйтеп сиңа бәлки яңа кызыклы фикер булыр. Шуңа күрә икенчесе ул социальлек, аралашу. Өченче сыйфат командада эшләү.
Менә иң мөһим әйберләрнең берсе, дөрес җирдә командада эшләү, кирәк булса үз җитәкчең белән дөрес эшләү, һәм кирәк булса үзең дә җитәкче булып дөрес эшләү. Үз урыныңны командада табу. Менә шундый сыйфат мөгаен. Сез безгә балаларга ягъни нинди эш киңәш бирер идегез? Беренчесе, һәр вакыт үзегезне яңа җирдә табырга тырышыгыз. Табырга түгел, гел бер урында утырудан мәгънә юк. Менә мин шуны әйтәсем килә. Хәзерге балалар, хәзерге генә түгел инде, гомумән балаларның шундый төрләре бар. Кемнәр ияләнгән стабильностька. Менә мәктәп вакыты бигрәк тә 7-дән 11-гә кадәр, 8-дән 11-гә кадәр ул үзеңне яңа яктан һаман ачып карау мөмкинлеге. Әгәр сиңа тәкъдим итәләр икән, иртәгә берәр кая барып кайтырга, әйдә шундый җиргә барам диергә кирәк. Юк диергә кирәк түгел, уйларга кирәк түгел. Иртә торасы булачак, шунда барасы, миңа кызык. Аны исәп булырга тиеш түгел. Һәр вакыт яңа әйберне тәмләп, тоемлап карарга кирәк. Балалар өчен бу бик мөһим. Укырга тырышыгыз хәбәрләрне. Чөнки кагыйдә бар. Бүгенге көннәрдә иң бай кеше бөтен мәгълүматны белгән кеше. Ягъни, кто владеет информацией, тот владеет миром дип әйтәләр. Шуңа күрә, әгәр сез үзегезнекеләрдән яисә әйләнә тирәгездән мәгълүматларны һәм хәбәрләрне әз генә алданрак белсәгез, сез алардан уже ярты адым алгарак. Һәм өченчесе, иң мөһиме, мөгаен, үзегезнең туганнарыгызны, әти-әниләрегезне, дусларыгызны һәр вакыт хөрмәт итегез, яратыгыз. Үзләре шалтыратмасалар да, бер булса да шалтыратып хәлен белегез. Бу күбрәк студентларга кагыла, әлбәттә, тик шулай да. Мәсәлән, кемнәрдер хәзер интернатларда укый, яисә башка шәһәрдә үзегезнең әти-әнигезне, туганнарыгызның, дусларыгызны бер кайчан дагы икенче, өченче планга куймагыз. Әгәр сезнең алдыгызда бар икән, сайлау беренче чиратта әлбәттә әти-әниләр, туганнар, дуслар. Чөнки вакыт үткән саен сезнең кызыксынуларыгыз, сезнең эш урыннарыгыз, сезнең уку урыннарыгыз үзгәрәчәк. Менә бу кешеләр беркайчан да үзгәрмәячәк. Һәм алар сезнең белән менә А пунктыннан алып Б пунктына хәтле баралар. Шуңа күрә иң мөһиме аларның һәрвакыт терәген тою һәм алар белән бергә булу. Игорь, сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт. Үзегезгә бик зур Шундый рәхмәт. рәхәт, менә бер сулышта бер йотым су эчеп куйган кебек кенә узды синең белән булган тапшыру. Син ничектер үзең дә кешегә ышаныч бирәсең димме? Рәхәт синең белән сөйләшү, ничектер тыныч кына, рәхәт кына, гармониядә булып каласың синнән соң. Рәхмәт. Бүгенгә кадәр тапшыру тәмам. Сезгә дә бик зур рәхмәт. Хушыгыз. Игорь абый, без синең турында бүген шактый нәрсә белдек. Ә син үзең турында бүген нәрсә белдең? Мин дөресен әйткәндә тоже бик күп белдем, ләкин иң мөһиме, татар телемне тагын да яхшыртырга кирәк икән һәм чыннан да мин татар телен башкалардан бәлки әзрәк кенә начаррак та белә башлаганмындыр. Рәхмәт калып, хәзер мин нәрсә өстендә эшләргә кирәк икән беләм. Безнең инде хушлашу вакыты да килеп җитте. Игорь абый, сиңа килгәнең өчен бик зур рәхмәт, бик кызык булды. Сиңа рәхмәт. Һәм безнең калып тапшыруы азы гына якынлашты. Сау булыгыз. Пока.